بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لکڑہارے کی بیوی جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس ایمان افروز واقعے کو سن کر آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکل آئے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوایا اور فرمایا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایک ایسا عمل کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، پھر کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے پھر درخواست کی، ابا جان، براہ کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، آج تم اپنے گھر جاؤ، چند دن کے بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں۔ ایک طرف بیماری تھی اور دوسری طرف گھر میں مسلسل 3 دن تک کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت کمزور ہو گئیں۔ اس وقت حضرت علی کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک کپڑا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا اور فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بابرکت کپڑا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بابرکت کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں فروخت کر دیں اور اس کی رقم سے کچھ کھانے کا انتظام کر لیں۔ حضرت علی یہ کپڑا لے کر بازار کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اسے فروخت کر سکیں۔ وہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو کپڑا دکھایا، مگر چونکہ کپڑا کافی پرانا تھا، کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ دعا کی اور عرض کیا، یا اللہ، یہ کپڑا بہت ہی پرانا ہے اور کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حسن و حسین بھوکے پیاسے ہیں۔ اے میرے رب، آج اگر میں یہ کپڑا فروخت نہ کر سکا اور اس کے بدلے میں کھانے کا بندوبست نہ ہوا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ مہربانی فرما کر کوئی خریدار بھیج دے جو یہ کپڑا خرید لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور پوچھا، کیا آپ یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں اسے بیچنے کے لیے تیار ہوں، میں اسی مقصد کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، آپ اسے کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت علی نے سوچا کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے، اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں بتائی اور کہا، جناب، آپ جتنی قیمت دینا چاہیں دے دیں، میں خود اس کے لیے کوئی قیمت مقرر نہیں کر رہا۔ تب خریدار نے کہا، میں یہ کپڑا 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے اس قیمت پر بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوشی سے راضی ہو گئے اور فرمایا، جناب، آپ اسے 6 درہم میں خرید سکتے ہیں،
اس کے بعد خریدار نے 6 درہم حضرت علی کرم وجہل کریم کو دیے اور کپڑا لے لیا۔ یہاں اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت بڑے صدقہ دینے والے ہیں، وہ ہر حال میں صدقہ کرتے ہیں، چاہے وہ خوش ہو یا پریشان۔ یہ سن کر ایک اور فرشتہ بولا، یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حال میں صدقہ نہیں کرتے، چاہے وہ خوش ہو یا پریشان۔ وہ صرف اسی وقت صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خود ضرورت مند ہو تو وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے درمیان اس بحث کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کا حل جاننے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کے پاس جاؤ۔ اس نے کپڑا 6 درہم میں بیچا ہے اور اسے ان 6 درہم کی شدید ضرورت ہے۔ تم جاؤ اور علی سے وہی 6 درہم مانگو، دیکھو کہ وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کے پاس پہنچا۔ اسی وقت حضرت علی ان 6 درہم سے کھانے کا سامان خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہ فقیر حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ میں تم سے اللہ کے واسطے مدد کی درخواست کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہے تو مجھے دے دو تاکہ میں کھانے کے لیے کچھ خرید کر اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ فقیر کی فریاد سن کر حضرت علی گہری سوچ میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، مجھے یہ رقم اس لیے ملی تھی تاکہ میں اسے بیچ کر کھانے کا بندوبست کروں، لیکن اب اے اللہ، تیرا ایک اور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں یا اس شخص کی مدد کروں؟ نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یقیناً وہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ یہ سوچ کر حضرت علی نے وہ ساری رقم فقیر کو دے دی، لیکن اس کے بعد وہ ایک فکر مند دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک سرخ رنگ کا خوبصورت گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا، کیا آپ یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس تو رقم ہی نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، آپ مجھ سے ادھار لے لیں، جب اللہ آپ کو رزق عطا فرمائے گا تب قیمت ادا کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم یہ گھوڑا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی نے گھوڑا خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی جانب چل دیے تاکہ اسے فروخت کر سکیں۔ جب حضرت علی بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شیر خدا، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، بھائی، میں اسے بازار بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ یہ گھوڑا کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت علی نے کوئی قیمت مقرر کیے بغیر کہا، آپ اسے کتنے میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص 160 درہم دینے کے لیے تیار ہے، یعنی مجھے 60 درہم کا نفع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، بھائی، میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے فوراً 160 درہم ادا کیے اور گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی کے پاس 60 درہم باقی بچ گئے۔ یہ وہی 6 درہم تھے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے، اور اب اللہ رب العزت نے اس رقم کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم کی صورت میں انہیں واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے
उन दरहमों से काफी मिकदार में खाने का सामान खरीदा और घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो बहुत सा खाने का सामान लेकर घर पहुंचे तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने हैरत से पूछा, ए अली, मैंने जो कपड़ा आपको फरोख्त करने के लिए दिया था उसकी कीमत से इतना ज्यादा खाने का सामान खरीदना मुमकिन नहीं, तो फिर ये इतने ज्यादा पैसे आए कहां से? पहले मुझे ये बात बताइए, उसके बाद आप घर के अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी गलत तरीके से दौलत नहीं कमाता। मैंने जो रकम हासिल की है वो मुकम्मल तौर पर हलाल और जायज है। तुम्हें इस बारे में शक करने की कोई जरूरत नहीं। मगर बीबी फातिमा फिर भी मुतमईन न हुई और मजीद तफसीलात जानने के लिए इसरार करती रही। चंद दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें याद है कि चंद दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, जी अब्बा जान, मुझे ये बात अच्छी तरह याद है और मेरा दिल बहुत बेकरार है कि मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलूं। अब बराह करम मुझे उसका पता बता दे ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी बदौलत वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक वीरान जंगल में रहते हैं। तुम वहां जा सकती हो और उनसे मुलाकात कर सकती हो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने लकड़हारे की बीवी का पता हासिल किया और फौरन उससे मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब बीबी फातिमा लकड़हारे के घर पहुंची तो सलाम किया और आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? घर के अंदर से एक आवाज आई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे घर आई है। बराह करम मुझे बताएं कि आप मेरे घर क्यों तशरीफ लाई है? तब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दे। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल की बेटी, आप जन्नत की सरदार हैं, मेरा आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक है, लेकिन मैं आपको घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। मैं किसी को भी अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइएगा, मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने दूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा अपने घर वापस लौट गई। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए रवाना हुई तो हजरत हसन ने माँ को पकड़कर गले लगा लिया और कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत तलाश किया लेकिन आप नहीं मिली। अम्मी जान, जहां भी जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चले। चुनाचे बीबी फातिमा अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर लकड़हारे की बीवी के घर पहुंची। तब हजरत फातिमा ने सलाम किया और पूछा, क्या घर में कोई है? मैं फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन भी मेरे साथ हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ए फातिमा, अल्लाह के नबी की बेटी, मेरी आपसे मुलाकात की शदीद ख्वाहिश है। कल मैंने आप और आपके बड़े बेटे हसन के लिए अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन मैंने आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में इजाजत नहीं ली, इसलिए आज भी आपको वापस जाना होगा। बराह करम कल दोबारा आए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के लिए इजाजत ले लूंगी। ये सुनकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैरत में पड़ गई और फरमाया, बहन, तुम्हें अपने शौहर की ऐसी खिदमत और फर्माबरदारी की क्या जरूरत पेश आती है कि तुम खुद को इस हद तक तैयार रखती हो?
लकड़हारे की बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मेरे शौहर मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल इज्जत है। मैं चाहती हूँ कि जब वो घर आए तो उनको किसी चीज की कमी महसूस न हो। अगर वो पानी मांगे तो मैं फौरन पेश कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा की तरफ मोहब्बत भरी नजर डाली और फरमाया, बेटी, अल्लाह के यहाँ तकवा और इखलास की बहुत बड़ी कदर है। लकड़हारे की बीवी का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए है। उसका अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक, उसकी बेलौस खिदमत, सब्र, आजिजी और अपने हुकूक से बढ़कर फराइज की अदायगी, ये सब वो अमाल है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाया है। ये सुनकर बीबी फातिमा ने आजिजी के साथ अर्ज किया, अब्बा जान, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारूं, लेकिन आपके फरमान से मैंने एक नई बात सीखी कि अल्लाह के करीब होने के लिए हुकूकुल इबाद का भी उतना ही बड़ा दर्जा है जितना कि हुकूक अल्लाह का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, बेटी, यही असल कामयाबी है कि बंदा अपने रब के साथ साथ उसके बंदों के भी हुकूक अदा करे, उनके साथ हुस्न सलूक करे और हर हाल में सब्र और शुक्र को अपनाए। यही वो सिफात है जो किसी को जन्नत के आला दर्जे तक पहुंचा देती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, जब तुमने अपने शौहर हजरत अली को वो पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया तो वो बाजार में खरीदार तलाश करते रहे मगर कोई न मिला। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो उस कपड़े को खरीदें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से वो कपड़ा 6 दरहम में खरीदा। हजरत फातिमा हैरत से सुन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फरमाया, फिर जब हजरत अली बाजार से गुजर रहे थे तो उन्हें एक शख्स मिला जो भूखा था और मदद मांग रहा था। हजरत अली ने अल्लाह की राह में उसे वो 6 दरहम दे दिए। उसके बाद हजरत अली आगे बढ़े तो एक और शख्स मिला जो घोड़ा बेच रहा था। हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास कीमत अदा करने के लिए कुछ भी नहीं। तो वो शख्स बोला, तुम घोड़ा ले जाओ और जब अल्लाह तुम्हें रिस्क दे तो कीमत अदा कर देना। हजरत अली ने वो घोड़ा लिया और बाजार की जानिब चल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जब हजरत अली बाजार पहुंचे तो एक शख्स आया और पूछा, ए अली, क्या तुम ये घोड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया, हाँ, ये इसलिए लाया हूँ। उस शख्स ने पूछा, कितने दरहम में बेचोगे? हजरत अली ने फरमाया, तुम कितने में खरीदना चाहते हो? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा 160 दरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली ने फौरन वो घोड़ा फरोख्त कर दिया और 160 दरहम ले लिए। हजरत फातिमा हैरान होकर सुन रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, जब अली घर वापस आए और खाने पीने का सामान लेकर आए तो तुमने उन पर शक किया कि ये माल कहां से आया, हालांकि ये वही माल था जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर फरमाया था। हजरत अली ने 6 दरहम अल्लाह की राह में दे दिए थे और अल्लाह ने उनके बदले में उन्हें 160 दरहम अता किए। अल्लाह अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और जो उस पर भरोसा करता है वो उस पर रिस्क के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआफी मांगी और कहा, अब्बा जान, मैंने वाकई गलती की। मुझे अपने शौहर पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी उन पर शक नहीं करूंगी और हमेशा सब्र और भरोसा रखूंगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ऐ फातिमा, याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को कभी खसारा नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज करने लगी, अब्बा जान, वाकई मैंने गलती की। मैंने अपने शौहर हजरत अली पर शक किया, हालांकि वो हमेशा हक और सच के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके 6 दरहम के सदक़े को न सिर्फ कबूल फरमाया, बल्कि उसको कई गुना बढ़ाकर वापस अता किया। मैंने उस नेक औरत से भी बहुत कुछ सीखा कि एक बीवी को अपने शौहर की फरमाबरदारी और सब्र शुक्र का किस कदर ख्याल रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, ऐ फातिमा, अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश करता है ताकि उनके सब्र और यकीन को बढ़ाए। हजरत अली ने जो कुछ किया वो अल्लाह की रजा के लिए था और अल्लाह ने उनके सदक़े को कबूल करके उनके रिस्क में बेहद बरकत अता फरमाई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो वही घोड़ा जिसे हजरत अली ने फरोख्त किया था तुम्हारी सवारी के लिए तैयार होगा, और वही कपड़ा जो हजरत अली ने फरोख्त किया था उस घोड़े की लगाम बनेगा। और जब तुम जन्नत में दाखिल होने के लिए उस घोड़े पर सवार होगी तो वो लकड़हारे की बीवी घोड़े की लगाम थामे खड़ी होगी और तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, क्योंकि उसने दुनिया में सब्र, अतात और कनात की ऐसी मिसाल कायम की जो अल्लाह को बेहद पसंद आई। ये सुनकर हजरत फातिमा की जुबान से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह की रहमत और उसके फैसले बेमिसाल है। मोर वीडियो देखने के लिए सुनहरी चैनल को सब्सक्राइब करें।